I am your best friend. Please, yeah. Please. Welcome to the show, Monster and BC Monster and Stefan. Welcome back to my channel. So, Adiradi Parathoda trailer na ipo react panna pora starring nama Tovino Thomas brother oru pakkam, Basil Joseph sir இன்னொரு பக்கம் and Vinith Srinivasan sir இன்னொரு பக்கம். பயங்கரமான ஸ்டார் காஸ்டிங். பட் ட்ரெய்லர் ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல. May 14th படம் ரிலீஸு, May 12th அதுவும் நைட்டு 11 o'clock கிட்ட தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெய்லரு. Why so late? What is the reason for the delay? Or are they trying to mask everything? சும்மா அப்படி சர்ப்ரைஸாக போட்டுக்கிற விட்டாங்களா என்ன தெரியல. பிகாஸ் டீசர் வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. டைட்டில் டீசர்னு ஒன்று வந்துச்சு. அப்போ தான் நான் பார்த்து மறந்து போனது இவங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. 3 பேர் பயங்கர சால்டாக இருந்தாங்க பார்க்குறக்கு. பயங்கர அதிரடியாக இருக்குங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஹிண்ட் கிடச்சிது. பட் அதுக்கப்புறம் டீசர் பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஆல் திஸ் மாஸ்கிங் தெரியல. ஏதாச்சும் ரீசன் தான் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் நெவர் த லெஸ் இப்போ வந்துருச்சு பார்த்துலாம் சொல்கிறேன். சொன்ன மாதிரி ஸ்டார் காஸ்டிங் பயங்கரமான ஸ்டார் காஸ்டிங். ஏதோ ஒன்று செம்ம ரகலையாக ஃபன்னாக இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்துலாம் அப்புறம் பேசலாம்னு சொல்கிறேன். பட் போகிறக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், போகிறக்கு முன்னாடி if you want to try any cool accessories, this is something that I bought on Flipkart. ஓகே, இது $200 $200+ தான். சரியா? ஸோ ட்ரை பண்ணுவோம்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேய் காட்டிட்டேன்டா யூடியூப், காட்டிட்டேன். சரியா? என்னை டேக் பண்ண விடுதா, இங்கே ப்ராடக்ட் வரும் இல்லை இங்கே ப்ராடக்ட் வரும், அதை கிளிக் பண்ணி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வாங்க. திஸ் இஸ் நைஸ், இட்ஸ் கூல். ஸோ யா, if you want to try it, please try it அப்படின்னு சொல்லிட்டு let's get started with the trailer as of now. So subscribe பண்ண மறந்துடாதீங்க. Let's get started without wasting any more time. Here we go. Man, വാടക പറഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇനി കേപ്പബിലിറ്റിയുടെ വരവാണ്. 2 വർഷമായിട്ട് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ആരോൺ ബസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നിർത്തിയാൽ എന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് എടുത്താൽ നീ ആര്? ജഗന്നാഥ്. Hey, Oh, കാണുമ്പോഴൊക്കെ yes bro. whatever ഈ മുറി പിടിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഈ ഫെസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ. പിത്തട്ട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാം, സ്പോൺസേഴ്സിനെ പിടിക്കാൻ കറങ്ങി നടക്കാം. ഈ ഫെസ്റ്റിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പഠനം പോലും മാറ്റി വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് സാൻകുട്ടിയാണ്. അയാളൊരു ഭാഗവത എന്തോ അല്ലേ? തോട്ടെറിഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരിപ്പം നരല്ലേ വേലായുധനെ പോലെ ചരടും കെട്ടി കുടുംബം കുട്ടിയായിട്ട് പാട്ടിന്റെ വഴിയെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അനിയ വില്ലന്മാർക്ക് കയ്യടി കിട്ടുന്ന കാലമാണ്. ൂണ്ടിപ്പിച്ച് കളിക്കേണ്ട ആളാണോ അവൻ? ക്രിമിനലാണോ അവൻ? ക്രിമിനൽ. പൂമാനം പൂത്തുലഞ്ഞേ ഗാനഗുണ്ടാണോ അവൻ? ഗാനഗുണ്ട. മിഴികൾ നനയല്ലേ. What is happening? കണ്ട കാലം തൊട്ട് പറയാ നിങ്ങൾ അടിക്കണതല്ല മാസന്ന്. ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു കലാപരിപാടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൃത്യം 8 മണിക്ക് സാക്ഷാൽ തോറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് Already thought. അമ്പല മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഒരു അത്യുഗ്രൻ ഗാനമേള. What is happening? ഇങ്ങ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക സർ. ആരടേ ഈ സാക്ഷാൽ തോറ്? Hey, Vinith Srinivasan sir இல்லையா? Oh, I didn't know that. Okay. But title teaserல Vinith Srinivasan sir இருந்தாரே. Okay, this is surprising again. Okay, what happened? ஏதாச்சும் பிரச்சனை இன்டர்னலி ஏதாச்சும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த மாதிரி ஏதாச்சா? அதனால தான் வந்துட்டு அவர் வாக் அவுட் ஏதோ பண்ணிட்டாரா இல்லை ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன். இல்லை சும்மா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்தாரா? அதிரடியோட டைட்டில் டீச்சருக்கா என்னன்னு தெரியல. வினித் ஸ்ரீனிவாசன் சார் சும்மா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நோட்டில் வந்தாரா என்னன்னு தெரியல. somebody tell me what happened அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் nevertheless I was reading the subtitles. I was not able to see the visuals at all. ஓகே, எனக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல. எனக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு ஐ திங்க் there's this girl, obviously ரியா ஷிபு மேம். ஸோ அவங்க மேலே வந்துட்டு நம்ம பேசில் ஜோசப் பிரதருக்கு ஒரு க்ரஷ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மனுஷன் வந்து சும்மா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி போடா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு வாழ்றாள். சும்மா சில், எதுக்குமே பெருசாக கண்டுக்காமல், பெருசாக ஃபீல் பண்ணாமல், பெருசாக அப்படியே இன்வால்வ் ஆகாமல் இருக்கிறாள்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ திங்க் ஹீஸ் having a crush or falling in love or whatever with நம்ம ரியா ஷிபு மேம் கூட. ஸோ now he wants to prove his worth to her. ஸோ அதுக்காக வந்து ஏதோ ஒரு காலேஜில் ஒரு ஃபெஸ்ட்டு ரொம்ப வருஷமாக அடைஞ்சு கிடந்துன்னு நினைக்கிறேன். நடத்தாமல் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை எடுத்து நடத்தி காட்டுறேன். நடத்தினா வந்து நான் எவ்வளோ கேப்பபிள், நான் எவ்வளோ பொட்டென்ஷியலாக தெரியும்ல. ஸோ அதை வச்சு நான் அவளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்கிற மாதிரி ஒரு மீட்டரில் போவார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.
அண்ட் அவர் இறங்கி எல்லாம் பண்ணுறாரு, எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு. இன்ஃபேக்ட் அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இவரை தான் பயங்கரமாக ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மேபி அந்த காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்டாவோ இல்லை ப்ராப்ளி ஒரு இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷனாக இருந்தால் உள்ளே வர ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக நம்ம டொவினோ தாமஸ் பிரதர் வராருன்னு நினைக்கிறேன். And maybe he's coming there, and I think he's, if I understood it right, I think he's a singer or something. So I think he's stealing the show நினைக்கிறேன். and அப்படியே அவரோட மொத்த அட்டென்ஷனும் வந்துட்டு இவங்க மேலே போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் டொவினோ தாமஸ் பிரதருக்கு. அண்ட் ஹென்ஸ் வந்துட்டு நான் இவ்வளோ போராடி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கேன், நீ இவ்வளோ அசால்ட்டாக வந்து அந்த இமேஜை தூக்கிட்டு போறியாடாங்கிற மாதிரி இவங்க 2 பேருக்குள்ளே முட்டிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வாட் ஐ திங்க் ஐ அண்டர்ஸ்டுட். பட் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 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 காலேஜ் பசங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை. அண்ட் ஆனால் வந்து அவர் வேற மாதிரியும் இருக்காரு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் see it once again. ஓகே, அவர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டா இல்லை ரவுடியாக இருந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம வசூல்ராஜில் ஆண்டவர் வரல அந்த மாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் வராரா? பட் ஹவு இஸ் ஈவன் பார்ட்டிசிபேட்டிங் தட்ஸ் சம்திங் தட் ஐ காட் கன்ஃபியூஸ்ட் வித். பட் நெவர்தலெஸ் ஏதோ ஒன்று முட்டிக்குதுங்க. ஏதோ இவர் வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஆக ட்ரை பண்ணுறாரு, அவர் நடுவில் வந்துட்டாருன்னு ஒரு மாதிரி முட்டிக்குது. அது வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வேர் டஸ் இட் கோ அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறத கதையாக நினைக்கிறேன். பட் நெவர்தலெஸ் நடுவில் அந்த டர்ட் பைக்கோ டர்ட் கார் அந்த மாதிரி அந்த டர்ட் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வண்டி ஓடுற மாதிரிலாம் விஷுவல்ஸ் வந்து அது என்ன விஷுவல்ஸ், அது எப்படி ரிலேட்டட் அப்படின்னு எனக்கு புரியல. பட் நெவர்தலெஸ் சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்ட் கட்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, மியூசிக்கும் நல்லா இருக்குது. மியூசிக் யார்? மியூசிக் இஸ் விஷ்ணு விஜய் அவர்கள் அண்ட் டிஓபி சாமுவேல் ஹென்ரி அவர்கள், எடிட்டர் சமன் சாக்கோ அவர்கள். ஓகே, எனக்கு அதான் சொல்கிறேன், எனக்கு இந்த விஷுவலி நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் ரேசியாகவும் போகும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு கொஞ்சம் அந்த கிராண்ட் ஸ்கேலில் அந்த அந்த கன்ஃபெட்டி பறந்தது அந்த விஷயம்லாம் வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு உண்மையிலே வந்து நல்லாவே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த இந்த கிராண்ட் ஷாட்ஸ் அந்த கிராண்ட் ஸ்கேல்ஸில் அந்த ஆப்வியஸ்லி காலேஜ் ஈவெண்ட் ஃபெஸ்ட்டுங்கும் போது கொஞ்சம் கிராண்டாக தானே காட்டியாங்க. அந்த விஷயம்லாம் நல்லா இருந்துச்சு, பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு சொல்லி. பட் நெவர்தலெஸ் எனக்கு கதை வந்து யார் இவர்? எனக்கு டொவினோ பிரதர் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ஹீஸ் அ ப்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட் அஸ் சச். குண்டான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு வேளை ரவுடித்தனம் பண்ணிருந்தாலும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக மேபி அந்த லேடி ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க, இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க. எப்போ இருந்தால் நான் அவனை பார்த்தனால சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல, ஆளுங்களை அடித்தா நீ கெத்தாக ஏற மாட்டேன் அப்படிங்கிற. ஸோ மேபி that girl is his wife, Tovino brother's wife or something, and she wants him to get educated, and for her he's going to a college and joining. அப்போ ஏதோ காம்படிஷன் வரும்போது இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணி இந்த காம்படிஷனில் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ரீச் ஆகிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த நேரத்தில் என் கிரெடிட்ஸை நீ எடுக்கிறேடாங்கும் போது நான் ரவுடிங்கிறத வந்து என்ன இடம் அடிக்க வரேங்கிற மாதிரி இவர் ஆகி ஒரு மாதிரி ஒரு கோல்டு வார் மாதிரி ஆகி அது கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் வாராக மாறி அது ஒரு மாதிரி மாறும் நினைக்கிறேன். ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு கனெக்ட் த டாட்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ரியலி டோன்ட் நோ. பட் நெவர்தலெஸ் ஏதோ ஃபன்னாக இருக்கும், ஒரு அகலையாக இருக்கும்னு தோணுது. அந்த 8 PM 2 பேர் ஒரே நேரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ மேபி அகேன் they both know that they both are organizing some kind of an event. யார் க்ரௌடு ஜாஸ்தி கொண்டு வரான்னு பார்க்கலாம். அந்த ஊருக்குள்ளேயே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட க்ரௌடு தான் இருக்குது. இந்த க்ரௌடை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி யார் கொண்டு வரான்னு பார்க்கலாம். அது ஒரு ஈகோ கிளாஷ் மாதிரிலாம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒரு அகலையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் என்டையர்லி வேர் இஸ் இட் ஹெட்டிங் எனக்கு தெரியல. அகைன் எனக்கு வினித் ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து ஏன் இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு சொல்லுங்கள். சும்மா அந்த டைட்டில் டீசரில் ஒரு சும்மா ப்ரொமோஷனுக்காக வந்தாரா இல்லை உண்மையிலே வந்துட்டு he was a part of the film and then something happened அங்கிறது மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்கிறேன். பட் நெவர்தலெஸ் for me this looks like a fun entertainer, ஜாலியாக ஃபன்னாக வரலையாக போகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ yeah, let's see what happens. I am waiting அப்படின்னு சொல்லிட்டு this is my reaction for the Ready official trailer. உங்கள் தான் சின்னங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வீடியோ முடிச்சு நன்றி கூடிய சந்திக்கிறேன். மறக்காம பண்ணிடுங்க. ஓகே.